అవుతుందండి, అందుకే వచ్చేసిందండి. రైట్ రైట్. తనుష్ తనుష్ మనం లెన్స్ చెప్తారా సార్? లెన్స్ ఫార్ములా చెప్పారు సార్. ఇందాక లెన్స్ ఫార్ములా సార్ టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్ చెప్పానా? చెప్పారు సార్. చెప్పారు. లెన్స్ ఫార్ములా చెప్పానా? సార్ చూస్తే బాగా స్టార్ట్ చేయండి. సార్ చేద్దాం సార్. రిషీంద్ర, ఓకే రైట్. రైట్. ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. మనం మిర్రర్ కి ఎలా అయితే మనం ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నామో, ఇక్కడ కూడా కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. రైట్. దిస్ ఈస్ ద కేస్ 1. ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్ and this is the object distance u, and image is formed on the other side. Image in other side form avutundi. So ఇది image distance. Lens formula enti? The formula of lens is 1/v minus 1/u is equal 1/f. ఇది లెన్స్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు దీనిలో మనం కేస్ 1 చూసుకుంటున్నాం. చూడండి, దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ. ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. దెన్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్. ఇమేజ్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ దగ్గర ఫార్మ్ అవుతుంది. ఎఫ్ దగ్గర ఫార్మ్ అవుతుంది ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇన్ఫైనైట్. మనకు ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ వస్తే ఒక లెన్స్ మీద గానీ మిర్రర్ మీద గానీ ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ పడుతున్నాయి అనుకోండి, ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ అర్థం. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ u ఈజ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ, v ఈజ్ అట్ ఫోకల్ లెంగ్త్. ఇది which can caught on the screen real, inverted, and this is called a point size. Real, inverted and point size. మనం రెండో వైపున మనం స్క్రీన్ పెడితే, ఇక్కడ ఏదైనా మనం స్క్రీన్ పెడితే డెఫినెట్ గా ఇమేజ్ దాని మీద ఏర్పడుతుంది. ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ అట్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటే ఇమేజ్ ని మనం స్క్రీన్ మీద పట్టొచ్చు. రెండో సైడ్ న మిర్రర్ కి అయితే సేమ్ సైడ్, దీనికైతే రెండో సైడ్ న ఫస్ట్ కేస్. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ, ఇమేజ్ ఈజ్ అట్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్, రియల్, ఇన్వర్టెడ్, point size. Can I go to the second point? Okay. So can I go to the next point, Gautam? Right. Second, case 2, Hitesh. This is the case 2. This is the principal axis. The line is called principal axis. This is a
convex lens F, this is equal to F. You are keeping an object beyond 2F. The ray of light goes parallel to the principal axis, passing through the principal focus F. That is one line, and another ray of light passing through the optic center straight and meet at the point here between F and 2F. Object is beyond 2F. U is equal beyond 2F. And the image is between F and 2F. V between F and 2F. Real, inverted, diminished, real, inverted, diminished. Let me explain again. ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 2F అవతల ఉంది ఆబ్జెక్ట్. F కి 2F కి మధ్యలో ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది. అది రియల్, ఇన్వర్టెడ్, డెమినిషన్. సెకండ్ కేస్. Can I go to the third one? Third case. This is the convex lens. The straight line is called principal axis. The center is called optic center. This is equal to F. This is equal to F. Now object is here. A ray of light parallel to the principal axis, passing through the principal focus F. And another ray of light passing through the center meet the here. That is exactly at 2F. Object is at 2F. Image is also at 2F. This is a real image. So this is called U. U is at 2F and V is at 2F, and it is a real, inverted, same size. Object is real. Image is also real. Real, inverted. Real అంటే అర్థం ఏంటి? It can caught on a screen. ఒక స్క్రీన్ మీద మనం పట్టగలం. Real, inverted, same size. Can I go to the next point? Property 3. Akash, Vishindra, Vijay, Sai, 1 minute, Prithvi Kedar. Okay. Okay, right. Next point. Property number 4 or position number 4. This is the convex lens. The straight line is called principal axis. Now the object is between F and 2F. This is the object. Ray of light parallel to the principal axis after refraction passing through the principal focus, and another ray of light passing through the optic center goes straight without any deviation. They will meet at some point beyond 2F. Between F and 2F, beyond 2F, U between F and 2F. Case number 5. You are having, this is the principal axis,
The center of lens is called optic center. This is the principal focus and this is center of curvature. Ikkada kuda R is equal to F and raskochu manam. Now it is at F. Object is at F. This is the focal length and this is center. These are parallel. They never meet and the image is formed at infinity. So U is at F. V is at infinity. Real, inverted, very much magnified. Very much magnified. Real, inverted, highly magnified. Infinite distance ante 100 kilometers అర్థం కాదు, కొద్ది దూరంగా ఒక 20 times f1 10 times f1. ఇన్ఫైనైట్ అంటే ఎక్కడో 100 కిలోమీటర్లు అని కాదు, వెరీ మచ్ magnified. Right. Question number, point number, property number 5. అయిపోయింది. Let us go to the 6th peculiar. This is a special case. Convex lens. This is the optic center. This straight line is called principal axis. This is the principal focus. I am keeping a object here. Ray of light passing parallel to the principal axis, passing through the principal focus. Another ray of light passing through this one. If they are extended, they are meet at a point. Ikkada meet out. You are getting an image like this. This special case. మిగతా అన్ని వైపుల అన్ని కేసుల్లో కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఒకవైపు ఉంటే ఇమేజ్ ఒకవైపు ఉంటుంది. ఇక్కడ మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ రెండు ఒకే వైపు ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. వర్చువల్ అప్రైట్, అప్రైట్ గాని ఎరెక్ట్ గాని అంటాం. ఎరెక్టెడ్, అప్రైట్, ఎరెక్ట్ అండ్ ఆల్సో మ్యాగ్నిఫైడ్. ఇది మనం మ్యాగ్నిఫైడ్ అంటాం. ఈ ఒక్క కేసులోనే వర్చువల్ ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది. అంటే అర్థం ఏమిటంటే అది ఏర్పడుతుంది, మన కంటికి కనపడుతుంది కానీ స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది. అందుకనే వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటాం. అది పెద్దది. మిగతా అన్ని కేసుల్లో కూడా రియలే, ఈ ఒక్క కేసులో మాత్రమే వర్చువల్ ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది. Virtual, erect and magnified. This is the important point. All real images, ikkada erpade real images anni inverted. Virtual image maatrame upright. This side nunchi rendo side nunchi chustam. Object itunte laboratory lo chestanu experiment me. ఈ ల్యాబొరేటరీలో మీ ఎక్స్పెరిమెంట్ మన ల్యాబ్స్ ఉండే విధంగా ఇప్పుడు అంత ఇదిగా సర్వీస్ కలిగి ఉంటే రెండో వైపు నుంచి చూస్తారు, మీకు కనబడుతుంది. బట్ అది మన లెక్కే సైంటిఫికల్ ఓరియంటేషన్ లో లెక్కేస్తాం. Right. So can I go to the next point? Rudni Keda. ఇవన్నీ మనం 10th క్లాస్ లో నేర్చుకునేవి. కొత్తగా మనం నేర్చుకోలేదు. అన్నీ కూడా 10th క్లాస్ 9th క్లాస్ చేసినట్టు అయిపోతాయి. ఇవన్నీ ఏమంటే ఊరులో అనలిటిక్స్ చేసేవాళ్ళకి చాలా బాగుంటాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ల్యాబొరేటరీ కావాలన్నా ఇవన్నీ చేసుకునే వాడికి రకరకాల ఇంక్లూడ్ చేసి కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే ల్యాబొరేటరీ బ్రేక్ లేదు. ఇక్కడ అన్ని మనం అయిపోతున్నాం. అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ విబ్జిఆర్ ఉంది, స్పెక్ట్రమ్ కూడా రేపోతే 7 కలర్స్ వస్తాయి. అది ల్యాబొరేటరీలో కనపడుతుంది. అది నేను చెప్పడం కన్నా ల్యాబొరేటరీ చూసాను సూపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కంట్రోల్ చేసి ఆ కాలేజీకి వస్తే చూపెడతారు. స్పెక్ట్రమ్ వరకు మనం వర్కౌట్ చేసుకొని చూపెట్టచ్చు, బాగుంటుంది. చాలా హై రిజల్యూషన్ స్పెక్ట్రోస్కోప్ అని ల్యాబొరేటరీ ఇప్పుడు కొన్ని సైంటిఫిక్ ల్యాబొరేటరీలో మనం కావాలంటే చూపెడతారు. లెన్స్ ఉంటుంది, చూపెట్టచ్చు.
ఇమేజ్ బిట్వీన్ 2f అండ్ f ఆర్ బియాండ్ bf. ఇదే అది ఎక్కడైనా పడచ్చు. జనరల్ గా బియాండ్ అయితే 2f ఏ. f కావతల మరి 2f కావతల అని చెప్పలేము. f ఫోకల్ దాటిపోతుంది. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు దీనికి మనం కొన్ని పాయింట్స్ గమనించండి ఒకసారి. బియాండ్ ఎఫ్. ఇప్పుడు రియల్ ఇమేజెస్ అన్ని ఇన్వర్టెడ్. ఇక్కడ స్మాల్ సైజ్ ఉంటుంది, సేమ్ సైజ్ ఉంటుంది, బిగ్ సైజ్ కూడా ఉంటాయి రియల్. సెకండ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. ఇక్కడ కేసులో వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎర్రర్ అండ్ బిగ్ సైజ్. జనరల్ గా మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాయింట్స్. ఏ వర్చువల్, ఇక్కడ వర్చువల్ ఇమేజ్ అప్రైట్ ఇలా కనబడుతుంది అండ్ బిగ్ సైజ్. ఇక్కడ రియల్ ఇమేజ్ అని అదర్ సైడ్ ఏర్పడతాయి. వర్చువల్ ఇమేజ్ సేమ్ సైడ్. ఈ రియల్ ఇమేజ్ చిన్నది అవ్వచ్చు, పాయింట్ సైజ్ అవ్వచ్చు, సేమ్ సైజ్ అవ్వచ్చు, బిగ్ అవ్వచ్చు. కానీ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు కూడా బిగ్ సైజ్ లోనే ఏర్పడుతుంది. ఇవి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్. ఓకే, కంప్లీటెడ్ అజయ్. కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ పాయింట్? ఓకే, ఇప్పుడు మనం స్పీడ్ చూద్దాం. స్పీడ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, స్పీడ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ చూద్దాం ఒకసారి. ఆబ్జెక్ట్ ఇటు వచ్చే కొద్ది ఆబ్జెక్ట్ ఇటు వస్తుంది, ఇమేజ్ ఇటు అయిపోతుంది. ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరకు వచ్చే కొద్ది ఇమేజ్ దూరంగా వెళ్తుంది. అంతే, లెన్స్ నుంచి దూరంగా వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఇది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అనుకున్నాం u, ఇది ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ v. మామూలు ఫార్ములా 1/v - 1/u is equal to 1/f. ఓకే, ఇప్పుడు మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం. మిర్రర్ లో కూడా డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను, మీకు గుర్తుంది అనుకుంటున్నాను. దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసాం మిర్రర్ మోషన్ లో. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ -dv/v² ప్లస్ du/u² is equal to 0. సో -dv is equal to v²/u² into d. d అంటే ఇమేజ్ లెంగ్త్, ఇది ఆబ్జెక్ట్ లెంగ్త్. అర్థం చేసుకోవచ్చు. dv/dt is equal to v²/u² into du/dt. ఇది ఇమేజ్ వెలాసిటీ. ఇది మ్యాగ్నిఫికేషన్ m² into ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెలాసిటీ. ఇది ఆబ్జెక్ట్ వెలాసిటీ v0, ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్. ఇక్కడ రాసుకుంటాం. అంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ హెడ్డింగ్ ఏమని పెట్టుకోవాలి? రిలేషన్ బిట్వీన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్. రిలేషన్ బిట్వీన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్. ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్. అంటే ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లెన్స్ ఇది, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లెన్స్ ఇది. అందుకని ఎంత కూడా రాసుకోవచ్చు, VIL m² into VOL. అంటే దీన్ని రెస్ట్ లో ఉంటే, ఒకటి ఇది కూడా మోషన్ లో ఉంటే VI - VL is equal to m² into
VO minus VL ఇది వాడుకోవచ్చు. Velocity of lens. Can I go to the next point? Okay. Next point. This is a problem with check. So next subtopic వచ్చి silvering the lens. Lens maker's formula. Lens maker's formula తీసుకున్నాం. ఇదొక thin convex lens. The radius of curvature 1 R1. The object, ray of light is falling and refracting like this. ఇది mu1, ఇది mu2, మళ్ళీ ఇది mu1. అంటే ఇది ఎయిర్, ఇది ఎయిర్. మనం వేస్తాం కర్వ్ సర్ఫేస్ వేసాం. ఇది ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఇమేజ్, ఇది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. నేను గుర్తుందనుకుంటాను నేను. ఇది I, ఇది R. నేను డెరివేషన్ చేశాను. ఈ డెరివేషన్ నేను చేయడం జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒక లెన్స్ ఇది అంటే ఇది లెన్స్ పార్ట్. ఇది మొత్తం లెన్స్ కి ఈ సర్ఫేస్ నేను సపరేట్ గీసాను. ఓకే, దీనికి ఫార్ములా ఫస్ట్ సర్ఫేస్ mu2/v minus mu1/u is equal mu2 minus mu1/r1. ఈ సర్ఫేస్ కి డెస్కార్ట్ ఫార్ములా అంటారు. డెస్కార్ట్స్ ఫార్ములా నేను డెరివేషన్ చేశాను. So this is for the first surface. అంటే ఇమేజ్ ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది. This can act as an image. ఇక్కడ ఎక్కడో ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది. ఆ డిస్టెన్స్ వచ్చి let it be taken as v1. This is equal to u. ఇలా వేసాం. నిన్న డెరివేషన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్తున్నా. నిన్న డెరివేషన్ ఒకసారి చూసుకోండి. అది అబ్జర్వ్ చేయండి. డౌట్ ఉంటే అడగండి, మళ్ళీ చెప్తాను. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇది ఫస్ట్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ అంటే రేర్ నుంచి డెన్సర్ కి వెళ్ళింది. అంటే అబ్జర్వర్ ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే యు ఆర్ ద అబ్జర్వర్. ఇక్కడ నుండి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నావు.
అటువైపు ఏమో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, మీ వైపు ఏమో ఇమేజ్. ఇది ఫస్ట్ కేస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ సెకండ్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాం. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఉన్న ఇమేజ్ ఇక్కడ ఏర్పడింది. ఇమేజ్ ఇది I1 అంటే ఇక్కడ నుంచి V1 అప్రాక్సిమేట్. ఈ విధంగా ఈ సెకండ్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ కి ఈ ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది. దిస్ ఇమేజ్ కెన్ బి యాక్ట్ యాజ్ an ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ద ఫైనల్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఇట్లా రే ఆఫ్ లైట్ ఇక్కడ పడుతుందంటే ఇలా వచ్చి దీని పడే రే ఆఫ్ లైట్ స్ట్రైట్ గా అయితే ఇక్కడ పడాలి, ఇది బెండ్ అయి ఇక్కడ పడుతుంది. ఇది ఫైనల్ ఇమేజ్ I at a distance. దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ R2. సెకండ్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ V1 అండ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ V2. అంటే ఇది ఏం రాస్తాం, μ2 బై అంతే కదా, ఇక్కడ μ2 బై V. ఎక్కడ ఉంది ఇమేజ్, ఎక్కడ ఇప్పుడు ఉంది, μ1 బై V మైనస్ μ2 బై V డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ μ1 మైనస్ μ2 బై R2. అంటే దీనికి ఆబ్జెక్ట్ ఇది అయింది, ఇమేజ్ ఇది అయింది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. therefore μ1 బై V మైనస్ μ1 బై U ఇస్ ఈక్వల్, దీన్ని నేను μ2 మైనస్ μ1 గా రాసుకుంటే 1 బై R1 మైనస్ 1 బై R2 అవుతుంది. కొద్దిగా దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం, సింప్లిఫై చేద్దాం. 1 బై U ఇస్ ఈక్వల్ μ2 బై μ1 మైనస్ 1 ఇంటూ 1 బై R1 మైనస్ 1 బై R2. దిస్ ఈస్ కాల్డ్, but 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. Therefore 1 by F is equal to μ2 by μ1 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. మళ్ళీ కావాలంటే ఇంకోసారి డిస్కస్ చేద్దాం, క్లారిటీ కావాలంటే. ఇది లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా. అంటే రెండు రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ ని రెండు మీడియంస్ యొక్క, అంటే సరౌండింగ్ మీడియము లెన్స్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని దాని ఫోకల్ లెంగ్త్ ఉండే రిలేషన్ ని లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా అంటారు. ఒకసారి చూడండి, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ ఎయిర్ టు మీడియం, సెకండ్ రిఫ్రాక్షన్ మీడియం టు ఎయిర్. అంటే ఒరిజినల్ గా ఇది ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ పడుతుంది I1 అన్న ఈ డిస్టెన్స్ V. ఇప్పుడు దీనికి ఇది ఆబ్జెక్ట్ గా పనిచేయడం వల్ల డైరెక్ట్ గా ఏమవుతుంది, ఇది బెండ్ అయి ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ బెండ్ అయి ఇలా రావాలి. ఇది ఫైనల్ గా ఉండే I అంటే ఫైనల్ ఇమేజ్. ఇది ఈ మొత్తం ఫైనల్ ఇమేజ్. ఇది డైరెక్ట్ గా ఉండాలి, యాక్చువల్ గా డైరెక్ట్ గా వెళ్ళదు, బెండ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద మీడియం. This is called lens maker's formula. Any doubt? Prithvi, Kedar, Ritvik, Akash. చూడండి, కావాలండి ఇంకోసారి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. మొదటి దానికి ఇది, రెండో దానికి ఇది, రెండు సపరేట్ కేసెస్ వేసి ఓకే ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి సార్. చిన్న లెన్స్ ఇది, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ థిన్ లెన్స్ అని కూడా చెప్తుంటారు. ఇది ఫర్ థిన్ లెన్స్ అని కూడా చెప్తారు. దీన్ని మనం ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటాం.
ఇది ఎయిర్ అయినా mu1 ఉందనుకుందాం, ఇది మీడియం గ్లాస్ అనుకుందాం, గ్లాస్ u2, ఇది రే ఆఫ్ లైట్, ఇది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ u. సో డైరెక్ట్ గా ఒకే ఒక కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఉంటే ఇమేజ్ ఇలా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇమేజ్ i1. నిన్న కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ తీసా, దీన్ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కుండా పోవాలి ఒరిజినల్ గా, ఇది i1 అంటాం, అది r అంటాం, దీనికి వెళ్దాం రిలేషన్. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే నువ్వు ఈ కర్వేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నావు, ఇది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి దీనికి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు v1. అప్పుడు ఈ ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది, అంటే ఇమేజ్ దీంట్లో ఏర్పడినట్టు కనబడుతుంది. mu2 by v v1 minus mu1 by u is equal mu2 by mu1 by r1, equation నెంబర్. సో ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా అడగచ్చు ఇంకోసారి. దీనిలో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఫస్ట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ కి యు కెన్ ఆస్క్ మీ. ఈ డెరివేషన్ ఆల్రెడీ నిన్న చేసింది. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ సర్ఫేస్ కి ఇది ఆబ్జెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది, సెకండ్ సర్ఫేస్ కి ఇది ఆబ్జెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది. మరి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడాలి అంటే ఈ రే ఆఫ్ లైట్ ఇలా స్ట్రైట్ గా రావాల్సిన అవసరం ఇక్కడ బెండ్ అవుతుంది, ఇలా బెండ్ అయ్యి కొద్ది కిందకి ఇలా వస్తుంది బికాజ్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. స్ట్రైట్ గా పోవడం ఈ సర్ఫేస్ అనేది బెండ్ చేస్తుంది, ఇది ఫైనల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయ్యే ఈక్వేషన్. ఆ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు v. అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది, ఎయిర్ లో ఉన్నట్టే, ఆబ్జెక్ట్ ఎయిర్ లో ఉంది. mu1 by ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది, ఈ సర్ఫేస్ కి రెండో సర్ఫేస్ కి డెస్కార్ట్ ఫార్ములా వాడాలి. సో mu1 by v minus mu2 by v1 is equal mu1 minus mu2 by r. ఇది సెకండ్ సర్ఫేస్. ఒకవేళ ఏదైనా చిన్న డౌట్ ఉన్నా సైన్ కన్వెన్షన్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు వెళ్ళిపోతాయి. నేను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే క్యాన్సిల్ అయ్యి mu1 into 1 by v minus 1 by u is equal mu2 minus 1 mu కామన్ తీస్తే 1 by r1 minus 1 by r2. సెకండ్ సర్ఫేస్ కి ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ గా పనిచేసి దానికి ఇమేజ్ ఫైనల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అయితే మనం ఇప్పుడు దీన్ని కన్సిడర్ చేయము ఒరిజినల్ గా అయితే i1 ని డైరెక్ట్ గా o and i ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. అది ఏర్పడిన నెక్స్ట్ మన ఇమాజినేషన్, రైట్. దీనిలో తీసుకొస్తే 1 by v minus 1 by u is equal mu1 ఇట్ వస్తుంది. అప్పుడు ఫార్ములా mu2 by mu1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 వస్తుంది. దీన్ని 1 by f గా కూడా రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే లెన్స్ ఫార్ములా ప్రకారం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా. ఓకే, R2 అంటే దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇది ఫస్ట్ కేస్ 1 కేస్ 2 రెండు కలిపితే వచ్చేస్తుంది. దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వచ్చి R1, దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వచ్చి R2. అంటే ఈక్వల్ కాకుండా ఉంటే వేసాము, ఈక్వల్ అయితే అది కన్సిడరేషన్ జనరల్ చేసుకుంటాం మనం. దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ R1, దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ R2. ఓకేనా? ఇమేజ్ దేంట్లో ఫామ్ అయితే అది సెకండ్,
దేంట్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే అది ఫస్ట్, దేంట్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే అది సెకండ్. డెరివేషన్ చేసాం మనం నిన్న, డెరివేషన్ చేయడం జరిగింది. ఒకసారి ఆ డెరివేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి, దాన్ని బట్టి మనం నిన్న ఈ డెరివేషన్, ఈ ఫార్ములా డెరివేషన్ మొత్తం నేను చేసాం. అంటే రెండు కర్వేచర్స్ కి డెస్కార్ట్స్ ఫార్ములా వేసి యాడ్ చేస్తాం, అంతకన్నా ఏం లేదు. అంతకన్నా ఇక్కడ డెరివేషన్ అడిగేది ఏం లేదు, ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా లేదు మనకి దీనికి ఏమి డెరివేషన్, బస్ లెర్నింగ్. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు మనం లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా అనేది తీసుకొచ్చుకున్నాం. ఏంటది? 1/f is equal mu2 minus mu1 into 1 into 1/r1 minus 1/r2. సపోజ్ ఇది గ్లాస్, ఈ సరౌండింగ్ ఎయిర్ అనుకున్నట్లయితే 1/f is equal mu glass minus 1 by 1/r1 minus 1/r2 రాస్తాను. mu air కి 1. దీన్ని ఇలా సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సపోజ్ గ్లాస్ లెన్స్ ని మనం, ఇది గ్లాస్, ఈ సరౌండింగ్ లో మనం వాటర్ పెడితే, వాటర్ ఉంచినట్లయితే అది మ్యూ వాటర్. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ మ్యూ గ్లాస్ బై మ్యూ వాటర్ మైనస్ 1 into 1/r1 మైనస్ 1/r2 అని రాసుకోవచ్చు. సరౌండింగ్ ఎయిర్, మొదటి కేసులో మన ఇమాజినేషన్ ఇది గ్లాస్, ఈ సరౌండింగ్ అంతా ఎయిర్ అనుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ఎయిర్, ఎయిర్ కాబట్టి mu1 is equal to 1 అయింది, mu2 ఇచ్చి mu0 అయింది. ఓకే, ఇంక వేరే లిక్విడ్ లో పెడితే మ్యూ గ్లాస్ బై మ్యూ లిక్విడ్ అని రాసుకోవచ్చు. సరౌండింగ్ యొక్క లిక్విడ్ ని మనం ఇక్కడ రాస్తాం, సరౌండింగ్ మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని మనం ఇక్కడ రాస్తాం. నేను నెక్స్ట్ పాయింట్ కి వెళ్ళొచ్చా? కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ పాయింట్? నితిన్, A***1, మిగతా వాళ్ళు, వాట్ అబౌట్ అదర్ పీపుల్? ఓకే, W అంటే ఫోకల్ లెంగ్త్ ఇన్ వాటర్ అంటాం, FW ఫోకల్ లెంగ్త్ ఇన్ వాటర్ అంటాం. సో దీని మీద చిన్న ప్రాబ్లం చేద్దాం, చూడండి ఒకసారి. మనం అంటే ఇది వాటర్, ఒక గ్లాస్ లెన్స్ ని, గ్లాస్ అంటే 3/2, దీన్ని ఎయిర్ లో ఉంచాం. ఫోకల్ లెంగ్త్ F ఎయిర్ ఇస్ ఈక్వల్ F. దీన్ని మళ్ళీ మనం గ్లాస్ ని సరౌండింగ్ వాటర్ లో ఉంచాం. వాటర్, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ వాటర్, మ్యూ వాటర్ ఇస్ ఈక్వల్ 3/4. దీన్ని ఎయిర్ లో ఉంచాం. ఫోకల్ లెంగ్త్ F లేదా ఫోకల్ లెంగ్త్ 10 సెంటీమీటర్స్ అనుకున్నాం. ఇదే లెన్స్ ని వాటర్ లో ఉంచాం. వాట్ ఈస్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఇన్ వాటర్? వాట్ ఈస్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఇన్ వాటర్? ఆప్షన్స్ 20 సెంటీమీటర్స్ to 40 సెంటీమీటర్స్, 3 50 సెంటీమీటర్స్, 20 40 50. ఆకాష్ బొమ్మాడి, వెరీ గుడ్, 40, నైస్,
వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఆకాష్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. నందకిషోర్ 40, వెరీ గుడ్. మనోజ్ కుమార్ 40, సాయి వెరీ గుడ్ 40. తేజ్దీప్ 40, వెరీ గుడ్. సంతోష్ 40, వెరీ గుడ్. యశ్వంత్ పంగా యశ్వంతరా వెరీ గుడ్ 40. సో కెన్ ఐ గో టు సమ్ అప్లికేషన్స్? దీని మీద కొన్ని మాడిఫైడ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. హేమంత్ 40, వెరీ గుడ్. పృథ్వీ కేదార్ ఓకే. చిన్న మాడిఫైడ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. రాలేదరా వరప్రసాద్ 2 వచ్చిందేంటి? చూద్దాం సార్. వాడికి రాలేదా సార్? చూద్దాం 1 minute. 1F8 is equal mu z by mu a minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. 1FW is equal mu z by mu w minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Cancel. FW by F8 is equal mu z 3 by 2 minus 1 by mu z 3 by 2 by water 4 by 3 minus 1. So this is equal 1 by 2 and this is equal 9 by 8 minus 1. This is equal to half by 1 by 8. This is equal to 8 by 2, 4. So F water is equal 4 into F8, that is equal to 4 into 10, that is equal to 40. Answer is 40 centimeters. Sorry, water 3 by 4 rasana, 4 by 3. Water ki 4 by 3. Sorry, ikkada emna 4 by 3. Glass 3 by 2. Okay. Can I go to next concept? Gautam, right. Lens makers formula ki chinna points unnai. Okasari A lone pedadam anukuntanu. R1 minus R2. Case 1, application number 1. దీన్ని బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటాం. దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ R1, దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ R2. ఇక్కడ ఇటు సైడ్ ఉంది R1 is equal to plus, R2 is equal to minus. దీన్ని biconvex lens. Therefore 1 by f is equal mu minus 1 into 1 by r1 plus 1 by r2.
అంటే దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆరిజిన్ గా తీసుకుందాం. లెట్ us take this origin ఆప్టిక్ సెంటర్ అంటాం. ఇటు సైడ్ ఉన్నవి ప్లస్, ఇటు సైడ్ ఉంటే మైనస్. రెండు ఈక్వి కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఈక్వి కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే R1 is equal to R2. R1 is equal to R2. దాన్ని ఈక్వి కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటాం. ఈక్వి కాన్వెక్స్ లెన్స్ 1/f is equal mu minus 1 into 2/r అన్నాయి. ఎందుకంటే R1 R2 is equal to R. Let me explain again. బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే రెండు కర్వేచర్స్ ఈక్వల్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఈక్వి కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే రెండు కర్వేచర్స్ ఈక్వల్, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి. కాబట్టి R1 1/R1 plus 1/R2 that is equal 2/R. This is equiconvex lens. Can I go to the next point? Right. Next, third one. Third one is plano-convex lens. This is plano-convex lens. R1 is equal to R. In plane, R2 is equal to radius of curvature. Straight ga undaniki radius of curvature undadaga. Straight దానికి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, అది వంగితే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. అప్పుడు ఫార్ములా 1/f is equal mu minus 1 into 1/r. ఇది ఫార్ములా. ఫోకల్ లెంగ్త్ ఓకే, ఇలా ఇలా ఉంది. ఇక్కడ రేడియస్ ఇట్లా 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 వచ్చే కొద్ది ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, fourth point, this is called as concave lens. This radius of curvature and this radius of curvature. This is equal to R1. This is equal to R2. Negative, positive. So 1/f is equal mu minus 1 into minus 1/R1 plus 1/R2. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నెగటివ్ వస్తుంది. కాబట్టి 1/f is equal minus of mu minus 1 into 1/R1 plus 1/R2. Concave lens. Concave lens. Concave lens. R1, R. So R1 is equal to R. So 1/f is equal to minus of mu minus 1 into
1 by R1 plus 1 by R2. దీన్ని ఈక్వి కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఈక్వి కాన్వెక్స్ లెన్స్. అలానే 6th వన్ ప్లేనో కాన్కేవ్ లెన్స్. ప్లేనో కాన్వెక్స్ lens. 1 by f is equal minus of mu minus 1 into 1 by r. Okay, equi concave lens, plano concave, the convex is concave. సో ఇక్కడ నేను 6 చెప్పాను, 6 పాయింట్స్ చెప్పడం జరిగింది. ఇది గమనించండి. ఓకే, థర్డ్ పాయింట్ మైనస్ అంటే ఇట్ సైడ్. ఇది R1 కదా, ఇది R1 మైనస్, ఇది R2 ప్లస్. ఇందాక దాంట్లో R1 మైనస్ చేస్తే 2 మైనస్లు వస్తాయి, అందుకని మైనస్ 1 by R1 ప్లస్ 1 by R2 రావాలి. ఓకేనా? చిన్న ప్రాబ్లం చేద్దాం. దీని మీద ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఒకటి, మోడల్ ప్రాబ్లం. We are taking a double convex lens. This is a double convex lens. R1, this is R2, such that R1 is equal to 3R. Focal length is equal to 30 centimeters. Mu is equal to 3 by 2. Find R1. Find R1 and R2. మనం ఒక ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళాం. ఇక్కడ జాగ్రత్త వినండి. ఇది డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే ఇందాక చెప్పాను ఏమని, R1 R2 అన్ఈక్వల్ అని. R1 వాడు కండిషన్ ఇచ్చాడు, R1 is equal 3R2 అని కండిషన్ ఇచ్చాడు. అంటే దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ సెకండ్ దానికి 3 టైమ్స్ ఉందని కండిషన్ ఇచ్చాడు. దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. ఫోకల్ లెంగ్త్ ఇచ్చాడు, మ్యూ ఇచ్చాడు. ఫైండ్ R1 అండ్ R2. ఆకాష్ బొమ్మాడి, వెరీ గుడ్, ఆన్సర్ పెట్టాడా? ఇక్కడ ఫార్ములా చూడండి, 1 by f is equal mu by into 1 by R1 plus 1 by R2. ఇది జనరల్ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా. దీని ప్రకారం మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే f30 mu 3 by 2 R1 3R2 you can get the answer.
Okay, right. Gautam Naik 20 and 60. Very